Good morning to everyone. I am Jess Miller from the Department of Mathematics. Take privilege in welcoming all to this webinar, Entrepreneurship Training for Mathematics Students, organized by the Department of Mathematics in collaboration with Institution Innovation Council of Kolikaras College. A survey of Nigeria University shows that 80% of college students believe that mathematics provides adequate tools in decision making of entrepreneurship activities. To collaborate this, we agree that success in entrepreneurship activities depends on the knowledge of mathematics. Let us start this webinar by invoking God's blessing. Prayer is the song of the heart. Prayer song. Now I invite Mrs. J.C. Magila, Assistant Professor of Mathematics, to deliver her welcome address. A very good morning to one and all gathered here. First of all, I thank God Almighty for this wonderful moment. First and foremost, it's my joy to welcome our Secretary, Dr. Sister Geraldine Jayam, who is a dynamic personality and a great source of inspiration for us. And it's a matter of immense pride for me to welcome our principal, Dr. Sister Sophie, who shows more concern for the development of our department. Next, I would like to welcome our Vice Principal, Dr. Sister Lima Rose, who also encourages us all our developmental activities. Today, she is here in the midst of us to felicitate the webinar. Next, my hearty welcome to our resource person, Mr. Thomas Franco, President of Rebuild Kanyakumari Movement and an advisor of Malar, a Federation of Self-Help Groups in Kanyakumari District. At present, he is one of the expert committee members of National Innovation Startup Policy of our college. I hope he is an apt person for this webinar on entrepreneurship training for mathematics students. On behalf of the Department of Mathematics and Institution Innovation Council, I accord you a cheerful welcome, sir, and I welcome our head of the department, Dr. Arafla Mary, for encouraging and motivating us to organize this webinar. At this moment, I'm really glad to welcome all my colleagues and our beloved students. Welcome one and all. Thank you, ma'am. Now I invite our young and dynamic Vice Principal, Dr. Sister Lima Rose, to felicitate this webinar. Esteemed Secretary, Principal and Controller of Examinations, renowned resource person, Mr. Thomas Franco, President, Rebuild Kanyakumari Movement, former General Secretary, All India Bank, Officer Confederation, Dr. Arulflower Mary, the Head of the Department, Organizing Secretaries, Dr. Jess Miller and Mrs. Magila, respected staff, dazzling students.
A pleasant good morning to all. I'm glad to meet all the participants through this Google platform. I'm profusely elated to take an opportunity to felicitate this wonderful program on entrepreneurship training for mathematics students, organized by the Department of Maths. I really appreciate the initiative taken by the department, especially the organizing secretaries, Dr. Jesmala and Mrs. Magila, in organizing this wonderful webinar. To motivate others, we have to inspire by our commitment, competence, hard work, and genuineness. Then automatically our goals and dreams will be showcased to others. Yes, Mr. Thomas Franco is the one who is committed and hardworking person who encourage others to work for their achievement and upliftment, and in turn the whole society. Department has chosen the right person for this webinar, and listening to him, we are going to receive a lot of insights to reshape and revamp our goals, dreams, and aspirations. Coming to the topic, entrepreneurship development is the means of enhancing the knowledge and skill of entrepreneurs through several classroom coaching and programs and training. An entrepreneur should hold on to the vision of their business persistently, having a few phrases or words that motivate you to work harder to achieve maximum growth can give business owners the support they need to thrive. Dear students, to become an entrepreneur, you must be determined and ambitious. Motivation is a social and psychological call to action or an innate drive for success. Success requires motivation. Your dream is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve. At this juncture, once again, I congratulate Dr. Arufla, the head of the department, the organizing secretaries, and the department staff who really work hard for the success of this webinar. Congratulations to all. Wishing you all the best. May God bless you. Thank you, sister, for your wonderful felicitation. It's my pleasure and privilege to invite our resource person, Mr. Thomas Franco, President of Rebuild Kanyakumari Women, to enrich our students about the ideas of entrepreneurship. Over to you, sir. An opportunity to interact with the cream of your students, the children who are learning mathematics definitely will be the cream in the college, because mathematics is not an easy subject, and mathematics is the basics for anything which you can do, let it be personal or business. Mathematics students can always shine better than the other students. As I understand that all the participants understand the Tamil, instead of speaking in English, I will switch over to Tamil so that Tamil will be easier. Mother tongue is easier to understand and follow than English, which is not our mother tongue. Many of the countries, our children, when they go out, like China for medical education, or Russia, or even Germany for higher education, they are compulsorily asked to learn their mother tongue, and then only they are admitted in the college. So mother tongue is very important. That way, let me switch over to Tamil. அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கங்கள். கணிதம் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தொழில் முனைவோராக வேணுமா, இல்ல அவங்களுக்கு வேற வேலை வாய்ப்புகள் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வரும். ஏன் இவங்கெல்லாம் போய் தொழில் செய்ய ஆரம்பிக்கணும்? முதல்ல தொழில் முனைவோர்
என்பதை பற்றி சில விளக்கங்கள் சொல்லலாம். இன்னைக்கு அரசாங்க வேலை என்பது நிரந்தர வேலையாக இருக்கலாம். ஆனா அரசாங்கத்துல ஒண்ணு வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அரசாங்கம் எல்லா துறைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனியாருக்கு கொடுக்க முயற்சி செய்கிறது. ரெண்டாவது, ஒரு அரசு பணி அல்லது ஈவன் ஒரு தனியார் கம்பெனியில போய் நீங்க வேலை செய்தீங்கன்னா உங்களுடைய வருமானம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம், மாதத்துக்கு 50,000 இருக்கலாம், இல்ல 1,00,000 கூட இருக்கலாம். அதுக்கு மேல உங்களுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது. அதே நேரத்துல ஒரு தொழில் முனைவோரை பொறுத்தவரையில் அவர் வேலை கொடுப்பவராக மாற முடியும். 5 பேருக்கோ 10 பேருக்கோ 100 பேருக்கோ 1000 பேருக்கோ ஒரு தொழில் முனைவோரால் வேலை கொடுக்க முடியும். அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயின்றதுல இருந்து யூ ஆர் அன் எம்ப்ளாயர். ஒரு எம்ப்ளாயர் ஹேஸ் எ பெட்டர் ஸ்டேட்டஸ். ரெண்டாவது, வருமானத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய தொழிலை ஒழுங்காக செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கோடீஸ்வரர் ஆக முடியும். அதுக்கு உங்களுடைய சில திறமைகளை வளர்த்து கொண்டா போதும். அந்த திறமைகளின் அடிப்படையில் தொழில்ல வெற்றி பெற முடியும். இப்ப நம்ம தொழில்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல வேலை வாய்ப்பு எங்க கூடுதலாக இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கி MSMEன்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் தான் இந்தியாவிலேயே கூடுதலான வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கிறது, விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியா. அந்த தொழில்களில் இப்போ கணிதம் படிப்பவர்கள் என்ன மாதிரி தொழில்களை செய்யலாம்ன்றதுக்கு ஒரு லிமிட் இல்லை. ஏன்னா கணிதம் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை. கணிதத்துல படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ அந்த தொழில் செய்வது என்பது பெரிய கஷ்டமா இருக்காது. படிப்புக்கும் தொழிலுக்கும் நேரடியாக தொடர்பு கூட இப்போ குறைவுதான். இப்போ நான் கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன், ஆனால் பேங்க்ல வேலைக்கு போனேன். என் மகா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா, அவன் பேங்க்ல வேலை பார்க்குறா. என்னுடைய நண்பர்கள் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க தொழில் முனைவோராகி இருக்கிறார்கள். அப்போ நாம அந்த படிப்பு என்பது அடிப்படையாக சில திறன்களை வளர்த்து கொள்வதற்கு, அதுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு தொழில் செய்வது என்ன சொன்னா அந்த தொழிலை பற்றி உள்ள அறிவு நம்ம வளர்த்து கொண்டால் போதும். குறிப்பா இன்றைக்கு ஆங்கிலம் படிக்கக்கூடிய கணிதம் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசப்படக்கூடியது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இதெல்லாம் கணிதம் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எளிதாக கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். அதை அதுல பல புதிய கண்ணோட்டங்களை கொண்டு வர முடியும். இன்னோவேஷன்ஸுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்றதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. எதிர்காலம் என்பது இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது, நிரந்தர வேலைகள் இருக்காது, கீக் இக்கானமின்னு சொல்றாங்க. கீக் இக்கானமின்றதுல ஒரு நிரந்தர வேலை இருக்காது. உங்களுடைய பணி திறமையை பொறுத்து நீங்க 10 கம்பெனில கூட நீங்க ஒரே டைம்ல வேலை செய்யலாம். உங்க வருமானம் அதன் அடிப்படையில் அதிகரித்துக் கொள்ளலாம். ஆனா அது ஒரு நிரந்தர வேலையாக இருக்காது. உங்க திறமையின் அடிப்படையில் வேலைகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இப்ப இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துரும், கண்ணுக்கு நமக்கு கண் நோய், கண்ணுல பார்வை சரியில்லை, டெஸ்ட் பண்ணணும்னாக்கி ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட போய் அவர் உங்களை உட்கார வச்சு உங்களுக்கு முன்னால சில எழுத்துக்களை போட்டு காட்டி அதை படிக்க சொல்லி அதுல உங்களுடைய கண்ணை எல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத கண்டறிவார். ஆனா இன்றைக்கு நிலைமை எப்படி மாறிடுச்சு? நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னால உட்கார சொல்றாங்க, கம்ப்யூட்டர் உங்களுடைய கண்ணை பார்க்கிறது, அந்த கண்ணுல கொஞ்சம் வெவ்வேறு கோணத்தில் அதை பார்த்துட்டு அது உங்களுக்கு கண்ணுல என்ன பிரச்சனை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி. இது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு முறை. அப்போ இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல there is no limit, sky is the limit. நிறைய புதிய புதிய முயற்சிகள் செய்ய முடியும், பல ஒருங்கிணைப்புகளை செய்ய முடியும். மெஷின் லேர்னிங்ல பொறுத்தவரையில என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு பொருள், இப்போ நான் இன்றைக்கு சப்போஸ்
மசாலா பவுடர் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன மசாலா பவுடர் வாங்குறேன்னு பார்த்துட்டு இவருக்கு இதை தவிர வேற எதுல ஆர்வம் இருக்கும். அப்ப இந்த மசாலா என்ன மசாலா வாங்குறாரு, மீன் மசாலா வாங்குறாரா, கறி மசாலா வாங்குறாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்க மீன் மசாலா வாங்குறதா இருந்தா இவருக்கு வந்து மீனும் விற்கலாமே. அவர் இறைச்சி மசாலா வாங்குறாருன்னாக்கி இவருக்கு இறைச்சியும் விற்கலாமே அப்படின்றத அந்த மெஷின் லேர்னிங்ல இருந்து அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியா சொல்லிடுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த மார்க்கெட்டிங்க்கு அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் உதவுது. அந்த கஸ்டமரை வந்து வேற ப்ராடக்ட்ஸோட அப்ரோச் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கணிதம் படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த திறமைகள் நிறைய இருக்கும். அதனால அதுல வந்து ரொம்ப சாதிக்க முடியும். அதே நேரத்துல எல்லாரும் தொழில் முனைவோராகி வெற்றி பெற முடியுமா அப்படின்னா அதுல ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு. எல்லாரும் வெற்றி பெற முடியும். ஆனா அதுக்கு அடிப்படையாக பல திறன்களை வளர்த்து கொள்ள முடிந்தால்தான். இல்லைன்னு சொன்னா தொழில்ல ஆபத்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல மேக் இன் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்கில் இந்தியா அப்படின்லாம் நிறைய பேசுறாங்க. அதே நேரத்துல அதற்கான உதவிகள் அரசாங்கத்திலிருந்து போதுமானதாக இல்லை. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன். அங்க வந்து தொழில் முனைவோரோட பற்றியுள்ள ஒரு உரையாடல்ல கலந்து கொண்ட போது ஒரு தொழில் முனைவோர் கடனுக்கு வந்து முதல்ல கடன் வேணுமே, பணம் இருந்தா தானே அவங்க தொழில் செய்ய முடியும். யார் கடன் கொடுக்குறாங்க, என்ன அடிப்படையில் கடன் கொடுக்குறாங்கன்னு நான் ஒரு வங்கி அதிகாரி என்ற முறையில் நான் அந்த கேள்வி எழுப்பினேன். என்னுடைய 40 வருட அனுபவம் வங்கித்துறையில் சேர்த்தாங்க இந்தியா. அப்போ அந்த கேள்வியை கேட்டதும் நான் அவங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன்னு சொன்னா, ஒரு தொழில் முனைவோர் எங்கள்கிட்ட கடன் வாங்க வர்றாங்கன்னா முதல்ல சந்தேகத்தோட தான் பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க தொழில் வெற்றி பெறுவார்களா இல்லையான்னு தெரியாது. நீங்க எப்படி அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னு போது அவங்க சொன்னாங்க, ஏன் பேங்குக்கு போகணும்? புரியல எனக்கு. முதல்ல விளக்கம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா எங்க நாட்டை பொறுத்தவரையில் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டா போதும், அவங்க சீட் மணி கொடுக்குறாங்க. அந்த சீட் மணியை வச்சு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லானா அடுத்து வந்து குறைந்த வட்டியில் கடன் கொடுக்கிறார்கள். அதுக்கு பிறகு நீங்க வெற்றிகரமாக தொழிலை நடத்துனீங்கன்னா பேங்க் தேடி வந்து கடன் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா. அதே மாதிரி சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பேங்க்ல எவ்வளவு வேணாலும் கடன் கொடுங்க, நிறைய தொழில் முனைவோரை ஊக்குவீங்கள், அதுல நஷ்டம் வந்தா பிரச்சனை இல்லை. தொழில் நஷ்டம் அடையும் போது பேங்குக்கு கடன் திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க, பரவாயில்ல அதை நாங்க ஈடுகட்டி கொள்கிறோம். வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் மூலமாக இந்த நாட்டுல வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் அப்படின்றத கண்ணோட்டத்தோட சைனா செயல்படுறத இதே மாதிரி ஜெர்மனில பார்த்துருக்கோம். அப்போ ஆனா நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரையில அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது, நீ தொழில் செய்யணுமா நேரே போ கடன் வாங்கு. கடன் வாங்குறதுக்காக அரசாங்கம் நல்ல திட்டங்கள் நிறைய வச்சிருக்காங்க. முத்ரா யோஜனான்னு இருக்குது, பாரத பிரதமரின் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம்னு இருக்குது. இந்த நேரடியாக வங்கிகள் கடன் கொடுக்கக்கூடிய பல ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அதை பற்றி நம்ம பின்னால பேசலாம். ஆனா அங்க வந்து இந்த சீட் கேபிட்டல் இல்லை. நம்ம தொழில் முனைவோரை பொறுத்தவரையில அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக. அதனால தொழிலை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல தொழில்கள் ஏன் தோல்வி அடைகிறது? 100 பேர் புதிய தொழில் தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னா அதுல 85 பேர் 1 வருஷத்துலயோ 2 வருஷத்துலயோ 5 வருஷத்துலயோ கூட தோற்று போகிறார்கள் அப்படின்னு பல ஸ்டடீஸ் சொல்லும். இப்ப இது எதனால? இது ஆழமாக பார்த்தோம்னா அப்போ தவறு வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு வெற்றி என்பது நிச்சயம். அதனால என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது நமக்கு ஒரு தொழில் முனைவோருக்குன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து நீங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளுக்கு தரம், குவாலிட்டி இஸ் எ சேலஞ்ச். அப்போ நல்ல குவாலிட்டியை நீங்க என்ஷூர் பண்ண முடியலைன்னா நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல வெற்றி பெற முடியாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கூட அந்த பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேரை வச்சு முதல்ல வாங்குவாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த டேஸ்ட் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு திருப்பி அங்க வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ அந்த தரம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து ஒரு தொழில் முனைவோர் கட்டாயமாக அவரால் தான் அதை பாதுகாக்க முடியும். அதுக்கு வேற யாரும் உதவி செய்ய முடியாது. அதற்கான சரியான தொழில்நுட்பங்களை அவர் தெரிஞ்சுக்கிடணும்ன்றது அவசியம். ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டி ரிஸ்க்னு சொல்றோம். குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு குவாண்டிட்டி எவ்வளவு தேவை,
இப்ப நீங்க உங்க உற்பத்தி அந்த சந்தைக்கு தொடர்புள்ளதாக இருக்கணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து வெட் கிரைண்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. உங்க மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு 100 கிரைண்டருக்கு தான் டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல நீங்க 200 தயாரிச்சீங்கன்னு சொன்னா அது உங்கள்ட்ட ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி 100 தேவைப்படக்கூடிய இடத்துல நீங்க 10 தான் தயாரிச்சீங்கன்னு சொன்னா வாடிக்கையாளர்கள் உங்களுக்கு பதிலா வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ இந்த குவான்டிட்டியை ரிஸ்க வந்து பார்த்துக்கிறது அந்த தொழில் முனைவோருடைய கடமையா. இது ரெண்டும் அந்த தொழில் முனைவோர்கிட்ட அவசியமாக இருக்கணும். மீதி சவால்களை பொறுத்தவரையில் அதுக்கு வெளியிலிருந்து எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட்டுக்கு அவசியம் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்கிறேன். அது என்ன மாதிரி சவால்கள், அதுக்கு எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்றதையும் சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து தொழில்நுட்பம். அடிப்படையாக இன்னைக்கு என்ன தொழில் செய்தாலும் அதற்கான தொழில்நுட்பம் தேவைப்படும். அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய கணினி தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு மசாலா தயாரிப்பு இருந்தாலும் சரி, அப்ராப்ரியேட் டெக்னாலஜி, சரியான தொழில்நுட்பம் வேணும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மசாலா பவுடர் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த மசாலா பவுடரை தயாரிக்கிறதுல நீங்க வீட்டுல தயாரிச்சிடலாம். அதே நேரத்துல ஒரு கூடுதல் குவான்டிட்டி தயாரிக்கும் போது அதற்கு சரியான அரவை மில், அது எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கலாம், எந்த அளவுக்கு மென்மையாக இருக்கணும், இதுக்கு சரியான மெஷின். நீங்க முன்னால வந்து ஒவ்வொன்றா வறுப்போம், நம்ம இன்னொரு அரவை மந்திரத்துல போட்டு அத வறுத்து அரைச்சி எடுப்போம். இன்றைக்கு ஒரு மசாலா பவுடர் யூனிட்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த யூனிட்ல போனா அந்த பொருட்களை கரெக்டான குவான்டிட்டி போட்டுறீங்கன்னாக்கி அதே வறுத்தெடுத்து பவுடர் ஆக்கி பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் அந்தந்த தேவைக்கேற்ற தொழில்நுட்பம் என்பது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அந்த தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிடுறது, அதே மாதிரி தொழில்நுட்பத்துல அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. இன்னைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்பம் நாளை வந்து பயன்படாம போகும். உதாரணத்துக்கு ஒரு காலத்துல பேஜர்னு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு அது ஈஸியா இருந்தது. மொபைல் வந்த பிறகு அந்த பேஜர் இன்னைக்கு காணாம போயிடுச்சு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு பேங்க்ல வந்து ஏடிஎம் பயன்படுத்துறோம் பணம் எடுத்துக்கிடுறது. அதே நேரத்துல இந்த ஏடிஎம் இன்னைக்கு மொபைல் பேங்கிங் வந்துடுச்சு, ஆப்ஸ் வந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாளையில இந்த ஏடிஎம்கே தேவைப்படாமல் போகலாம். இப்போ அந்த மாதிரி அந்த தொழில்நுட்பம் மாற மாற அதற்கேற்ப நம்ம தொழில்நுட்பத்தை ஒரு தொழில் முனைவோர் மாற்றிக்கொள்வது என்பது ஒரு பெரிய தேவையாக இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சவால், பெரிய ரிஸ்க் இருக்கிறது என்பது நிதி. இன்னைக்கு நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டு ஒரு தொழில் செய்யணும்னு போய் சொல்லும் போது உங்க பெற்றோரே லேஸ்ல காசு தர மாட்டாங்க. ஐயோ, நீ ஏதாவது கவர்மெண்ட்ல போய் பரிசு எழுதி கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போமா, எதுக்கு நீ தொழில் செய்து எப்படி வெற்றி பெற முடியும், நீ நான் கொஞ்சம் மூலதனம் போட்டேன், அதை நீ வந்து நஷ்டப்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு பெற்றோரே யோசிப்பாங்க. அப்போ அந்த மூலதனம் நமக்கு முக்கியம். ஒண்ணு நம்ம கையில இருந்து கொஞ்சமாவது மூலதனம் இருக்கணும். அதை எப்படி பெற்றோரிடம் இருந்தோ அல்லது நிறுவனங்களிடம் இருந்தோ பெற்றுக்கொள்வதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். ரெண்டாவது, வங்கிகள்ல இருந்து கடன் பெறுவது. இன்னைக்கு வங்கிகள்ல எந்த தொழில் செய்வதாக இருந்தாலும் அதற்கான கடன் திட்டம் இருக்கு. ஆனா அந்த கடன் திட்டத்தின்படி நீங்க அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கான தயாரிப்பு, அதுக்கான ஒரு கரெக்டான ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கணும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ரொஜெக்டட் பேலன்ஸ் ஷீட், இதெல்லாம் தயார் பண்றது என்பது ஒரு தொழில் முனைவோரால செய்யறது கஷ்டம். அப்போ அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இப்ப நம்ம கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். அதுல ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வச்சு உதவி செய்ய முடியும். ஆனா ஒண்ணு, பல தொழில்கள் நஷ்டமடைகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கி ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதனுடைய மூலதனம் ஒருவேளை 5 லட்சமாக இருக்கும், ஆனா பேங்க் வந்து 4 லட்சம் தான் கொடுக்குது. அப்ப அதை வச்சு சமாளிக்கிறதுன்னும் போது கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது வெற்றி பெற முடியாது, அதனால அது நஷ்டத்துல போய் நிக்குது. இன்னொரு பக்கத்துல நாம தொழில் செய்துட்டு இருக்கிறோம், தொழிலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், அதுக்கு பணம் கிடைக்கல, அப்பவும் அந்த தொழில் நஷ்டத்துல போயிடுச்சு. அப்ப இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, தொழில்ல சில நேரங்கள்ல எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லி அதை விட்டு வெளியேறுவதும் முக்கியம்.
அதுல நீங்க கணிதம் படித்தவர்கள் ரொம்ப அழகா அனலைஸ் பண்ண முடியும். இது போகுமா, எவ்வளவு நாள் போகும். ஒரு தொழில் நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க, அது ஒரு மாசம் நல்லா போச்சுது, 2 மாசம் நல்லா போச்சுது, அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய விற்பனை குறையுது அப்படின்னு சொன்னா உடனே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு காரணம் என்ன, இதை கரெக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் வெளியேறுவது என்பது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு, இன்னைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில் முனைவோர்களோட பேசுனீங்கன்னா அவங்களும் ஏற்கனவே பல தொழில்கள் செய்து அதுல நஷ்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். அதுக்கு மெடிமிக்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக போகக்கூடிய ஒரு சோப் கம்பெனி. அவங்க இப்போ சோப்புல இருந்து மெடிமிக்ஸனுடைய பல்வேறு ப்ராடக்ட்ஸுக்கு போயிருக்காங்க. ஆனா அதே மெடிமிக்ஸனுடைய ஓனர் வாரியா அவர் 26 தொழில்கள் முயற்சி செய்து தோல்வி விட்டதாக அவருடைய ஒரு வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி எழுதும்போது சொல்றார். ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவர் முயற்சி செய்து கொஞ்ச நாள் நல்லா போச்சு, அப்புறம் நஷ்டத்துல வருது, அப்போ உடனே அதை விட்டுட்டு இன்னொன்னுக்கு போறது அப்படின்னு முயற்சி செய்து கடைசியாக அவர் நிரந்தரமாக நிற்கிறது இந்த மெடிமிக்ஸ் பிராண்ட்ல. இதே மாதிரி எல்லாரும் பல தொழில்கள்ல அனுபவங்கள் பார்க்கலாம். சில சேல்ஸ் இதுல இப்போ ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கிறீங்கன்னாக்கி அது பெருசா நஷ்டம் வராது, எப்பவுமே லாபத்துல கொண்டு போக முடியும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமா கொடுத்தா போதும். அதே நேரத்துல மற்ற தொழில்களை பொறுத்தவரையில, குறிப்பாக நீங்க சேவைத்துறை, இப்போ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக செய்யக்கூடிய தொழில்களை பொறுத்தவரையில சேவைத்துறை, அந்த சேவைத்துறையில நீங்க ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, என்னுடைய நண்பர் ஒரு பையன் நல்ல ஆப் டெவலப் பண்றதுல தன்னுடைய திறமை இருந்தது. ஆனா அவன் செய்துட்டு இருந்தது வெப் டெவலப்மெண்ட் செய்துட்டு இருந்தான், வெப்சைட் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறது. கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது அவனுக்கு அதுல பெரிய அளவுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கல. அப்போ அவன் உட்கார்ந்து பேசும்போது, இப்ப நிறைய ஆப்ஸ் வருதே, அப்போ அதுல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா என்ன முயற்சி செய்யணும் போது, இன்னைக்கு அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆப்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கிறான். அந்த ஆப்ஸுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தொழில் செய்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த தொழில இருந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு இன்னொரு தொழிலுக்கு போறதுன்றதும் கவனமாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு. அடுத்தது நமக்கு பெரிய ரிஸ்க் சவால்ன்றது இருக்கிறது சந்தை. சந்தையை பொறுத்தவரையில காம்படிஷன் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கக்கூடியது. காம்படிஷன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு தொழில் செய்றீங்க, உங்களை மாதிரி உங்க கிளாஸ்மேட்ல 10 பேர் ஒரே தொழில் தொடங்குனாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க, உங்களுக்குள்ளாலே காம்படிஷன் வரும். உங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க நிறைய பேர் அந்த ஃபீல்ட்ல இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ளாலையும் போட்டி இருக்கும். அப்போ அந்த காம்படிஷனை எப்படி மீட் பண்றதுன்றத பொறுத்தவரையில எப்பவுமே அதுக்கு என்ன ஒரு நல்ல வார்த்தை பயன்படுத்துறாங்க, ஒரு கட்டிங் எட்ஜ். உங்க பிசினஸுக்குன்னு ஒரு கட்டிங் எட்ஜ் இருக்கணும். மற்றவங்க செய்யறதுல இருந்து நான் எப்படி வித்தியாசமாக செய்கிறேன். இப்ப அதுக்கு உதாரணத்துக்கு பேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டாவில் 199 ரூபாய் 99 பைசான்னு ஒரு பிரைசிங் மாடல் வச்சிருக்காங்க. அது அவங்களுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. 200 ரூபான்னா பார்த்தா பெருசா தெரியும், ஆனா 199 பார்க்கும்போது அது பெருசாக தெரியாதுன்றது அவங்களுடைய. இப்போ அந்த மாதிரி நாம அந்த சந்தையை பொறுத்தவரையில், இந்த ப்ராடக்டை பொறுத்தவரை இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கி, இப்போ சென்னை போன்ற நகரங்கள்ல ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. அப்போ அந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ப்ராடக்டை கொடுத்தோம்னாக்கி அதுக்கு டிமாண்ட் கூடுதலாக இருக்கும், டர்ன் ஓவர் நல்லா இருக்கும். அதே பொருளை நீங்க கன்னியாகுமரியில விற்கணும்னு சொன்னா அந்த டிமாண்ட் கிடைக்காது. அங்க விலை எது குறைவா கிடைக்கும்னு தான் பார்ப்போம். இப்போ ஒரு தேன் எடுத்துக்கிடுவோமே, நம்ம மாவட்டத்துல நிறைய கிடைக்கக்கூடிய தேன். இந்த தேன் நீங்க பண்ண, இப்போ சென்னையில டெரா ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அங்க தேன் சாதாரண பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல ஊத்துன தேன் இருக்குது. அது 1 லிட்டர் சப்போஸ் 200 ரூபாய் கொடுத்தாங்கன்னா, அதையே ஒரு வித்தியாசமான பாட்டில்ல பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது 250 ரூபா வாங்குறாங்க. இன்னொரு இது அதே குவான்டிட்டி, ஒரே 1 லிட்டர் தேன் இன்னொரு இதுல போடுறாங்க. அந்த பாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அழகா இருக்கு. அந்த பாட்டிலை சுத்தி ஒரு என்னது ஜூட் சணல்ல உள்ள ஒரு பை வச்சு அதுக்கு ஒரு சிறுக்கு போட்டு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது 300 ரூபா வச்சு விற்கிறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நாம ஒரு பொருளை விற்க போகும்போது அந்த சந்தையில நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் யார்,
அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்றபடி அந்த தொழிலை மாற்றிக்கொள்வது என்பது ஒரு பெரிய சவால். அடுத்தது விரிவாக்கம். ஒரு தொழில் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, சப்போஸ் நீங்க ஒரு டெய்லரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த டெய்லரிங் யூனிட் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுது. ஆனா உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் வாடிக்கையாளர்கள் தான் அந்த ஏரியாவுக்கு வருவாங்க. அப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஸ்டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பிறகு அதனுடைய பிராண்ட் அந்த பேர் வந்ததும் அதனுடைய இப்போ பிக் பஜார் இருக்குது, மார்ஜின் ஃப்ரீ மார்க்கெட்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இதை பொறுத்தவரையில ஒவ்வொரு இடத்துலயா இப்போ வெளிநாட்டுல போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சீரீஸ் ஆஃப் சூப்பர் மால்ஸ் இருக்கு. அந்த மால்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவில இருந்து போய் உள்ளவங்க நடத்தக்கூடிய மால்ஸே இருக்குது. அது எப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அதுக்கு பிறகு அது நல்லா வெற்றிகரமாக நடக்கும்போது அதற்கு சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது. அதே மாதிரி நம்ம விரிவாக்கத்துல பல ஒண்ணு அதே இதை ரிப்பீட் பண்றது. சிலது இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் செய்துட்டு இருப்பீங்க, அந்த ப்ராடக்டோட நிறுத்தி கொள்ளாமல் இன்னும் பல ப்ராடக்ட்டுக்கு போல. ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சம்பந்தமில்லாத விரிவாக்கம் கூட சில நேரங்கள்ல வெற்றிகரமாக நடக்கும். ஆச்சி மசாலா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மசாலா தான் செய்துட்டு இருந்தாங்க, மசாலாவில இருந்து மாவு பொருட்களுக்கு போனாங்க. இன்னைக்கு ஆச்சி மசாலா ஆச்சி சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ்ன்னு ஸ்கூல் தொடங்கி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அப்ப எங்க அந்த பிராண்ட் நேம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு, தரமானதை வரும், அப்போ தரமான ஸ்கூல் நடத்துவாங்க அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு அதுக்கு எக்ஸ்பேண்ட். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம விரிவாக்கம் என்பது மனசுல வச்சிட்டு இருக்கோம். இனி இந்த தொழில்கள்ல வரக்கூடிய சில ஆபத்துக்கள் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை. அரசாங்கம் திடீர்னு டாக்ஸ்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் கொண்டு வந்ததுனாலே அது தொழில்களை பாதிக்கும். அப்போ அது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாது. கண்ட்ரோல்ல இல்லாம பல நேரங்கள்ல தொழில் நஷ்டம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய வெள்ளப்போக்கு வந்துடுச்சு, நம்ம ஃபேக்டரி பாதிக்கப்பட்டதுன்னாக்கி அது வந்து எதிர்பாராதது. அப்போ அந்த எதிர்பாராத சவால்களை சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா மாசந்தோறும் வரக்கூடிய ஒரு லாபத்துல ஒரு பகுதியை எதிர்பாராத விளைவுகளுக்காக ஒதுக்கி வைக்கிறது. அதுக்கு ரொம்ப நல்ல உதாரணம் வந்து மார்வாரிஸ். மார்வாரியோட கடையில போனீங்கன்னாக்கி அங்க வந்து ஒரு அனுமார் படம் வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன உண்டியல் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க, பெட்டி வச்சிருப்பாங்க. அவங்களோட இன்வேரியபிளி அன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுடைய முதல் வியாபாரம் என்ன இருக்குதோ அது வந்து அந்த பாக்ஸ்ல போட்டுருவாங்க. அனுமார் எனக்கு பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்ட்னருக்கு பங்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வச்சிடறாங்க. என்னைக்கு கிரைசிஸ் வருதோ அன்னைக்கு அவர் பார்ட்னர் இருந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அந்த பெட்டியை ஓபன் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க. இந்த மாதிரி தொழில் முனைவோருக்காக அவங்க வெற்றிகரமாக நடக்கிறதுக்கு பல சவால்களை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்றபடி திட்டமிட்டு செயல்படும் போது ரொம்ப வெற்றிகரமாக தொழில்கள் செய்ய முடியும். இப்போ தொழில் முனைவோர்கள்ல பெரிய வெற்றிகள்னு பாத்தீங்கன்னா உலகளாவிய வெற்றிகள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல, இவங்க எல்லாருமே உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய கணிதத்தோடு தொடர்புடைய துறைகளாக. உலகத்திலே மிகப்பெரிய கார்பரேஷன்ஸ் யாரு? கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், அமேசான், ஆப்பிள். இவங்க எல்லாருமே அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதுல ஒவ்வொரு மாற்றங்களை அப்பப்போ கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக உலக சந்தையை பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்டோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வால்மார்ட் இன்னைக்கு உலக அளவுல பெரிய சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ். அவங்க வந்து ஒரு கடையில போயாச்சுன்னாக்கி வால்மார்ட் ஸ்டோர்ல போனீங்கன்னாக்கி நீங்க ஊசியில இருந்து கப்பல் வரைக்கும் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா பொருட்களும் வச்சிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க வெற்றி அடைந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய தொடர் முயற்சி, பர்சியூரன்ஸ். மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள் பற்றி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. ஆப்பிள் வந்து தொடங்கின போது அவங்க வந்து வெற்றிகரமாக செய்ய முடியல. ஒரு சின்ன கோடவுன்ல ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் அவருடைய நண்பர்களும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டினுடைய கார் ஷெட்ல தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொடக்ஷன்றது ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அதுக்கு பிறகு அதுல அவங்க பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பங்கள், அதுல கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சில வடிவங்கள், இப்ப ஆப்பிள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சவங்க வந்து ஆப்பிளுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே விலை கூடுதல். ஆனா ஆப்பிள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாச்சுன்னாக்கி அதுக்கு கிட்டத்தட்ட அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க.
இப்போ நான் வந்து அந்த கேட்டகரியில ஒண்ணு. என்னுடைய மொபைல் நான் பயன்படுத்துறது வந்து ஆப்பிள் தான். என்னுடைய லேப்டாப் ஆப்பிள் தான். என்னுடைய டெஸ்க்டாப் ஆப்பிள் தான். என்னுடைய வாட்ச் ஆப்பிள் வாட்ச். இப்படி அந்த ஒரு பிராண்ட் நேமை கிரியேட் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து திறமையை வளர்த்து கொண்டார்கள். அதுல ஒவ்வொரு தடையும் மாற்றம் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நாம கம்பெனிகளை பொறுத்தவரையில் தொழில் முனைவோர் நினைச்சாச்சுன்னு சொன்னா சின்ன அளவுல இருந்து தொடங்கி பெரிய அளவுக்கு வளர முடியும். அது பெரிய இது. சின்னதுக்கு நம்ம மாவட்டத்துல என்னன்னு பார்ப்போமே. நம்ம மாவட்டத்துல நான் நாகர்கோவில் ஸ்டேட் பேங்க்ல இருக்கும்போது கடன் கொடுத்தேன் ஒருத்தருக்கு, ஒரு ஃபிஷ் நெட் ஃபேக்டரி. அப்போதான் வந்து ஃபிஷ் நெட் வந்து நம்ம மாவட்டத்துல ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆரம்ப நிலைமையில முதல்ல எம்சி பாலன் வந்து அவர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா இருக்கும்போது வெளிநாட்டுக்கு போன போது அங்க அந்த தொழில்நுட்பத்தை பார்த்துட்டு வந்து அவர் ஒரு ஃபேக்டரி தொடங்கினார். ஆனா அவர் அதனுடைய தொழில்நுட்பங்களை யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார். அப்போ வேற ஒருத்தர் வந்து அந்த தொழில்நுட்பத்தை வெளிநாட்டுல எல்லாம் போய் பார்த்து படிச்சுட்டு வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரி தொடங்கணும், ஃபிஷ் நெட் ஃபேக்டரிக்கு. அப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து ஃபிஷ் நெட்டுக்கு அதான் ஏற்கனவே மால்முடி தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க, அவங்க நெட்டு தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னும் போது இல்ல இப்போ வந்து இந்த நைலான் ஃபிட் நெட்டுக்கு வந்து பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. இங்க மட்டும் இல்ல வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சில புள்ளி விவரங்களோட பேசினார். கொடுத்தேன். ஒரு ஃபிஷ் நெட் ஃபேக்டரி ஒரு மெஷின் வாங்குறதுக்கு கடன் கொடுத்தது ஒரு 10 வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட பார்க்கும்போது அவர் 30 எந்திரங்களோட பல நூறு பெண்களை வச்சு அந்த ஃபேக்டரி நடத்திட்டு இருந்தார். அப்போ அது வந்து நம்ம மாவட்டத்திலேயே சாத்தியமாயிருக்கிறதுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம். அதே மாதிரி ஒரு ஆப்டிகல்ஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய நாகர்கோயில்ல ஜான்சன் இன்னொரு கடை இருக்குது. அவங்களுக்கு இப்ப வந்து 3 கடை இருக்கு. முதலாக நான் கடன் கொடுத்தது அவருக்கு வந்து ஒரு பாரத பிரதமரின் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் தான் கடன் கொடுத்தேன். அப்போ ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்டையும் வச்சுட்டு சின்ன அளவுல டிஸ்டிலரி ரோட்ல நாகர்கோவில் ஸ்டேட் பேங்க் பக்கத்துல ஒரு சின்ன கடை வச்சு தொடங்கினார். ஆனா அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து அதுல பல முயற்சிகள் செய்து லேட்டஸ்ட் தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்ததுனால இன்னைக்கு பெரிய அளவுல அவருக்கு தொழில் வளர்ந்திருக்கிறது. அன்னைக்கு மோட்டார் சைக்கிள்ல வந்துட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல எஸ்யூவி வெஹிக்கிள்ல தான் போயிட்டு இருக்கிறாரு, நல்லா முன்னேறி. இது ரெண்டும் நான் சின்ன உதாரணத்துக்கு நம்ம மாவட்டத்துல இப்படி உதாரணங்கள் சொல்லணும்னா நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லணும். அப்போ நமக்கு இன்னைக்கு முயற்சி செய்தோம்னு சொன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வெற்றிகரமாக செய்யறதுக்கு. அதுக்கு நாம தயாராக இருக்கணும். அப்போ அதுக்கு வந்து இன்னைக்கு என்ன திட்டங்கள் இருக்குதுன்றதோட சொல்லி நான் வந்து முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு நிறைய கேள்விகள் இருந்தால் கேள்வி பதில் சொல்றது இன்னும் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இதுல இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள்னு சொன்னா அரசாங்கம் தொழில்களை ஊக்குவிப்பதற்காக வச்சிருக்கக்கூடிய சில துறைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய துறையை பொறுத்தவரை எம்எஸ்எம்இ, மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸுக்குன்னு ஒரு துறை இருக்கு. அந்த துறையில இருந்து பல வழிகாட்டுதல்கள் சொல்றாங்க, நிறைய பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க, கல்லூரிகளுக்கு கூட நிதியுதவி கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து கல்லூரிகள்ல வந்து 2 விதமான சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க. ஒண்ணு வந்து இன்குபேட்டர்னு சொல்லி, இன்குபேட்டர்ன்றது என்னது, கோழி முட்டையை அடகு வைக்கிறதுக்கு தான் இன்குபேட்டர் நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்திருக்கோம். கோழி வந்து 27 நாள் அந்த முட்டைக்கு மேல உட்கார்ந்துருந்து குஞ்சு பொரிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த சூடை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு இன்குபேட்டரை உருவாக்குறாங்க அடை காப்பதற்கு. இப்போ அதே மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தைகள் வந்து பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் 10 மாசத்துல பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் 8 மாசத்துல பிறந்துச்சுன்னா அதை இன்குபேட்டர்ல வைக்கிறாங்க, அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலும் வெற்றிகரமாக போனோம்னு சொன்னா ஏற்கனவே சொன்ன சவால்கள் இருக்குல்ல, அந்த 2 சவால் குவாலிட்டி குவான்டிட்டியை தவிர மற்ற விஷயங்கள்ல சப்போர்ட் பண்றதுக்கு சந்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது உட்பட ஒரு இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து சைட்ல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை பிறக்கும் போது அதை வந்து நம்ம முதல்ல தவளை வைக்கிறோம், அதுக்கு பிறகு கையை பிடிச்சு நடக்க வைக்கிறோம், அப்புறம் கை இல்லாமலே பிடிக்காமலே நடக்க வைக்குது, அப்புறம் ஓடுது. அந்த மாதிரி அது ஓடுவதற்கு தயாராகுவது வரைக்கும் ஒரு சப்போர்ட் எப்படி பெற்றோர் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி தொழில்ல வந்து சப்போர்ட் தேவைப்படுகிறது. அந்த உதவியை கல்லூரிகள்ல இருக்கக்கூடிய இன்குபேட்டர் மூலமாக செய்ய முடியும். நம்ம மாவட்டத்திலே பல கல்லூரிகள்ல இதற்கான இன்குபேட்டர் இருக்குது. அதை பற்றி பிற நாள கேள்வி இருந்தா அதை பற்றி பேசலாம்.
அதே மாதிரி காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர்ன்றதுக்கு அரசாங்கம் உதவி கொடுக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் சொன்ன மசாலாவே எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு மாவு மில் மட்டும் வச்சு நீங்க அதற்கான கரெக்டான பேக்கிங் இதெல்லாம் பண்றதுக்குனாக்கி உங்களுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும். அந்த 15 லட்சம் ரூபாய் ஒரு நபரால செய்ய முடியாது. ஆனா அதை ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர்னு சொல்லி பொது உதவிகள் செய்யக்கூடிய, பொது சேவைகள் தரக்கூடிய இதை ஒரு காலேஜ்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு தனி நபர் கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். அதுல யாருக்கு என்ன மசாலா வேணுமோ அவங்க அந்த பொருளை கொண்டு வருவாங்க. நீங்க அதை வறுத்து பொடியாக்கி பேக்கெட் ஆக்கி கையில கொடுத்துருவீங்க. அவங்க பிராண்ட் நேம் போட்டு அது பிராண்ட் நேம் கூட அந்த கவர்ல அடிச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. இது அதுல செய்ய முடியும். இப்ப நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா தென்னை நிறைய இருக்கிறதுனால அரசாங்கம் முயற்சி செய்து 16 கோடி ரூபாயில செண்மகராமன்புதூர்ல ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர் தொடங்கி வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல தேங்காயிலிருந்து பல்வேறு ப்ராடக்ட்ஸ், தென்னை மரத்தை அடிப்படையாக வச்சு கேரளாவில் கோகனட் போர்டு 180 ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தேங்காய் மட்டும் தான் பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்வதற்கான அடிப்படை இயந்திரங்கள், இடம், வசதி அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர். இந்த மாதிரி காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர்ஸ் இப்போ இன்னைக்கு கல்லூரிகள்ல கூட உருவாக்குறாங்க, இல்ல நீங்களே ஒரு குழுவாக சேர்ந்து உருவாக்குறோம். அப்போ அதுல தொழில் முனைவோர் சேர்ந்து ஒரு தனிநபராக ஒரு தொழில் செய்து வெற்றி பெறுவது பல நேரங்கள்ல கடினமாக இருக்கும். அப்ப கூட்டாக செய்யறது எப்படி? நீங்க 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து 50 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நீங்க கொஞ்சம் மூலதனம் போட்டு ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனியினுடைய பேர்ல நீங்க தொழிலை செய்யலாம். அந்த கம்பெனி பேர்ல பேங்க்ல போய் கடன் வாங்கலாம். அப்போ அது எளிதாக இருக்கும். அப்போ ஒரு கூட்டு முயற்சி செய்யும் போது அது மூலதனமும் கூடும், உங்களுடைய முயற்சியும் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு கூடுதலாக. அதே நேரத்துல ஒத்த கருத்து இல்லாதவர்கள் சேர்ந்து வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள பிரச்சனை. பல கம்பெனிகள் தோல்வியடைறதுக்கு காரணம்னா அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்குள்ள வரக்கூடிய போட்டி மனப்பான்மை. நான் தானே கூடுதல் ஒர்க் பண்றேன், அப்ப எனக்கு கூடுதல் வருமானம் ஆகணும். அவ காசு மட்டும் தானே போட்டா, அவன் நமக்கு வேலைக்கு வர்றது இல்லையே, இல்ல அவன் 2 மணி நேரம் தானே வேலைக்கு வர்றா அப்படின்னு போட்டி வந்தாச்சுன்னு சொன்னாங்க அந்த கம்பெனி வெற்றிகரமாக போகாது. அந்த மாதிரி பல நஷ்டமடையும். அப்போ ஒத்த கருத்துள்ள இல்ல பிரச்சனைகள் எப்பவுமே வரும். ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயும் பிரச்சனை வருது இல்ல, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது உடனே உட்கார்ந்து கலந்து பேசி நம்ம முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன? வெற்றிகரமாக தொழில் செய்யணும். அதுக்கு என்கிட்ட தப்பு இருக்கா, நான் அந்த தப்பை திருத்திக்கிறேன், இல்ல உங்கள்கிட்ட தப்பு இருக்கா, நீங்க திருத்தி. அந்த மாதிரி ஒரு உறவை வளர்த்து கொள்வது ஒரு கம்பெனில ரொம்ப கட்டாயமான தேவையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப வெற்றிகரமாக இருக்கு. இப்ப அதனுடைய ஒரு புதிய வடிவம் அரசாங்கமே ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒண்ணு என்னன்னு சொன்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி விவசாயத்துக்குன்னு ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு விவசாயம் அல்லாதவர்களுக்கு கூட அது இருக்குது. அதே மாதிரி ஜாயின்ட் லயபிலிட்டி குரூப்ஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட், கூட்டாக தொழில் செய்வதற்கு. அப்போ அது அரசாங்கம் ரெகனைஸ் பண்ணி அதுக்கு கடன் உதவிகள் செய்யும். ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் நீங்க ஒண்ணு பதிவு செய்து அதுல தொழில் செய்வதாக இருந்தா அதுக்கு நிறைய மூலதனத்தை, அதுக்கான அடிப்படை மூலதனத்தை அரசாங்கம் சப்சிடியாக கூட கொடுக்கும். இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம தொழில்களை செய்யலாம். இது ஒரு பக்கம். அதே மாதிரி அரசாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ்னு சொல்றோம். பிரதம மந்திரி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் யோஜனா, பிரதான் மந்திரி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாவட்ட தொழில் மையத்தின் மூலமாக படித்த இளைஞர்கள், இளம்பெண்களுக்கு தொழில் செய்வதற்கான சில வழிகாட்டுதல்களையும் கடன் வாங்குறதுக்குள்ள உதவியும் செய்யறாங்க. அதுல ஒரு 15%, பெண்கள்னா 25% மானியம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி மானியம் இல்லாமல் இருந்தா கூட அரசாங்கம் ஒரு டார்கெட் வச்சு பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனான்னு ஒரு ஸ்கீம். இந்த முத்ரா திட்டத்துல 3 விதமான கடன்கள். சின்ன அளவுல தொழில் செய்யணும்னா 50,000க்குள்ள கடன் வாங்கிடலாம். கொஞ்சம் பெருசுன்னா 50,000க்கு வாங்கலாம். அதுக்கு மேல 50 லட்சம் வரைக்கும், அப்படி 3 ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த 3 ஸ்கீம்லயும் உங்களுடைய தேவையின் அடிப்படையில கடன் பெற்றுக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஒண்ணு. இன்னொரு பக்கத்துல இன்னைக்கு அரசாங்கம்
ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம்னு சொல்றாங்க. அதுல மினிமம் கடனே வந்து 1 கோடி. கரெக்டான உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கீம் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னா 1 கோடியிலிருந்து 10 கோடி ரூபாய் வரை அதுல கடன் வாங்கி அந்த தொழில் செய்ய முடியும். நான் அதான் சொன்னேன், ஸ்கை இஸ் த லிமிட். நம்ம கிட்ட திறமை இருந்து நல்ல திட்டம் இருந்தாச்சுன்னு சொன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில ஒரு இயற்கை வளம் சார்ந்த மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்துல பெரிய தொழில்கள், பெரிய தொழிற்சாலைகள் அமைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. இடம் குறைவு, மக்களுடைய பரப்பளவு குறைவு, மக்கள் தொகை அதிகம். சராசரி 1 சதுர கிலோமீட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை இந்தியாவிலேயே ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அப்ப அங்க போய் துறைமுகம் கட்ட போறேன் அல்லது பெரிய பெரிய தொழிற்சாலை கொண்டு வர போறேன்னா அதுக்கு இடம் இல்லை, அது சாத்தியமும் படாது. கொஞ்ச நாளையில நஷ்டத்துல தான் போகும். அரசாங்கம் இப்பவும் ஏதோ துறைமுகம் கொண்டு வர போறோன்றாங்க, அது வந்து தவறான பார்வை. அதே நேரத்துல நம்ம மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் என்ன? நம்ம மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இயற்கை வளங்கள், மீன் ஒரு பெரிய வளம், தேங்காய் மிகப்பெரிய ஒரு வளம், வாழை மிகப்பெரிய ஒரு வளம், மசாலா பொருட்கள் பெப்பர், நம்ம மாவட்டத்துல கிடைக்கக்கூடிய பெப்பர் ரொம்ப தரமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதே மாதிரி ரப்பர், நம்ம மாவட்டத்துல கிடைக்கக்கூடிய ரப்பர் ரொம்ப தரமானது. அதே மாதிரி தென்னை நார், கயர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நம்ம மாவட்டம் ஒரு காலத்துல ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது. இப்ப இந்த இயற்கை வளங்களை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு அதுல இருந்து பல தொழில்களை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த தொழில்கள்ல நமக்கு எந்த ஃபீல்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல அரசாங்கம் என்ன உதவி செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு திட்டம் இருக்குது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல இருந்து 1 டிஸ்ட்ரிக்ட் 1 ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு பிரபலமான இதை வந்து அதிகமாக விற்பனை செய்வதற்கு உதவி செய்வது. இப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல, இப்போ நம்ம ஊரை விட்டு வெளியில போகுதுன்னா திருநெல்வேலியில போனா அல்வா, சாத்தூர்ல போயாச்சுன்னாக்கி பால்கோவா, மணப்பாடு போனான்னாக்கி மணப்பாடு முறுக்கு, மணப்பாறை. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு. ஈரோடுனா மஞ்சள். அப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில இந்த 1 டிஸ்ட்ரிக்ட் 1 ப்ராடக்ட்ல அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது வந்து மீன் பொருட்கள். இப்ப நம்ம மாவட்டத்துல கிடைக்கக்கூடிய மீன்ல 95% கேரளாவுக்கு போகுது, அங்கிருந்து ப்ராசஸ் ஆகுது, வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. அப்போ நம்ம மாவட்டத்துல அதை அடிப்படையாக வைத்து தொழில்கள் செய்வதற்கு பெரிய வாய்ப்புகள். அதே மாதிரி தென்னையை அடிப்படையாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில இன்னைக்கு விர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. அதே மாதிரி தேங்காயில இருந்து தேங்காய் டெசிகேட்டட் கோகோனட் மில்க், கோகோனட் ஐஸ்கிரீம், இப்படி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி கோகோனட்ல கிடைக்கக்கூடிய மற்ற பை ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டு சொன்னாக்கி அந்த ஓலை கூட எரியாமல் போறதுக்கு, தீப்பிடிக்காத கூரை உருவாக்குவதற்கு, அதே மாதிரி ஈக்களுக்கு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு. அந்த சிரட்டையில இருந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் எடுக்கிறாங்க. இப்படி பல பொருட்கள் அதை மையமாக வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம மாவட்டத்தில் விளையக்கூடிய வாழைப்பழம் எல்லாம் அப்படியே பழமா தான் போகுது. அதே நேரத்துல அதை பவுடர் ஆக்குறது, அதை நியூட்ரிஷன் மிக்ஸ் ஆக்குறது, அதுல இருந்து ஒயின் எடுக்கிறது, இப்படி பல வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஜாம் பண்றது. அப்போ இந்த கரெக்டான அப்ராப்ரியேட் தொழில்நுட்பம் தெரிந்தாச்சுன்னா இதுல எல்லாம் நம்ம நிறைய செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு இந்த கூட்டு முயற்சிகள் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஒரு கூட்டாக செய்யறதுக்கு ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் உதவியாக இருக்கும். கடைசியாக நம்ம மாவட்டத்துல ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய சில வெற்றிகரமான முயற்சிகளை சொல்லி முடிக்கிறேன். இப்போ இந்த 1 டிஸ்ட்ரிக்ட் 1 ப்ராடக்டை பொறுத்தவரையில நேற்று கூட ஒரு பயிற்சி வச்சிருந்தோம். ஷிஜுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து அவர் ஒரு தொழில் முனைவோர், அவர் வந்து ஒரு எம்டெக் ஃபுட் ப்ராசஸிங் பண்ணியிருக்கிறவர். அவர் அரசாங்கமே இந்த திட்டத்திற்கான ஒரு கருத்தாளராக நியமித்திருக்கு. இப்போ அதுல அவருடைய வழிகாட்டுதல்ல பெண்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இப்போ மலர் ஆலோசகர்னு என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. மலர்ல வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல 40,000 பெண்கள் இருக்காங்க, 2,000 குழுக்கள் இருக்குது, சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய அமைப்பு. அந்த அமைப்புல இருந்து இப்போ சமீபத்துல 90 பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவங்க பல்வேறு பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான பயிற்சி, மீன்ல இருந்து மீன் ஊறுகாய் தயாரிக்கிறது, வாழைப்பழத்துல இருந்து ஜாம் தயாரிக்கிறது, இப்படின்னு பல பயிற்சிகள் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர் வந்து மலர் அமைப்பை ஏற்பாடு பண்றாங்க. அப்போ அந்த வழிகாட்டுதலோடு அது வெற்றிகரமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு.
இப்போ நம்ம ஸ்டெல்லா மேரிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கான்வென்ட் இருக்குது நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல, கன்னியாகுமரியில சிலுவை நகர் பக்கத்துல. இப்போ அவங்க மூலமாக ஒரு அதே மாதிரி ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டருக்கான முயற்சி செய்துட்டு இருக்கோம். மார்க் எஃப்ரேம் காலேஜ்ல வந்து ஒரு இன்குபேட்டர் சப்போர்ட் இருக்குது. ஏற்கனவே ஒரு இன்குபேட்டருக்கான ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்லயும் இன்குபேட்டர் இருக்கு. நீங்க இப்போ வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த செல் கூட ஒரு இன்குபேட்டர்னு சொல்லலாம். என்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நீங்க வச்சிருக்கிறது ஒரு இன்குபேட்டர் தான், வழிகாட்டுவதற்கு. அப்ப இதன் மூலமாக செய்யக்கூடிய முயற்சிகளின் விளைவாக நிறைய தொழில் முனைவோரை நம்ம உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரி மலர்ன்னு சொல்லி மலர் கன்னியாகுமரின்னு ஒரு ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த பேர்ல அந்த பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக அதுக்கான ஒரு ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள், அதுல ஒரு முக்கியமான பணியை செய்வதற்காக நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும். அரசாங்கம் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் கொடுக்கறது இல்லை. அப்போ அதுக்காக கேப் காமரின் ரிசோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறோம். திரு தேவசகாயம் ஐஏஎஸ் ஓய்வு அவர் வந்து ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர். அவர் சேர்மன் ஆகும். நான் அந்த கம்பெனியினுடைய ஒரு டைரக்டர். அது ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனி, லாபத்துக்காக வச்சிருக்கிறது இல்லை, மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக இந்த மாதிரி தொழில் முனைவோருக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வழிகாட்டுதலுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு. அந்த அமைப்பின் சார்பாக பல வழிகாட்டுதல்களையும் முயற்சிகளையும் செய்துட்டு இருக்கிறோம். தொழில் முனைவோர் ஆர்வத்தோடு தைரியத்தோடு வந்தாச்சுன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு கை தூக்கி கொடுப்பதற்கு ஒரு மென்டரிங் சப்போர்ட், ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம மாவட்டத்துல இந்த முயற்சியும் இருக்கிறது. உங்க கல்லூரியும் அதை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால வேலை தேடி அலைவதற்கு பதிலாக வேலை கொடுப்பவர்களாக தொழில் முனைவோராக மாறுவதற்கு உங்களுடைய முயற்சிகள் அவசியம். வெற்றி என்பது நிச்சயம். பல நேரங்களில் வெற்றிகள் என்பது வந்திருக்கிறது வந்து விடாத முயற்சிகளினால் தான். அந்த விடாமுயற்சி உங்கள்கிட்ட இருந்ததுனாக்கி கட்டாயமாக வெற்றி பெறலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கேள்விகள் கேட்கலாம். Any questions? Sir, I have a question. Yes, please. So, ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் மெயின் எடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து என்ன மாதிரி கோர்ஸ் இல்ல என்ன மாதிரி ஒர்க் வந்து ரெலவெண்டா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் சார்? கணினி தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு மேத்ஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுடைய ஸ்கில், அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுனால எந்த தொழில போனாலும் நீங்க சக்சீட் ஆக முடியும். அதே நேரத்துல மேத்ஸ் ரிலேட்டடான்னு பாத்தீங்கன்னா கணினி தொழில்நுட்பம், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ற தொழில்நுட்பங்கள், அந்த மாதிரி இதுல வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சார், மினிமம் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு சார் தேவைப்படும்? அது ஒரு தொழிலை அடிப்படையில. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க நான் சொன்ன மசாலா யூனிட்டை எடுத்துக்கிட்டோமே, 50,000 செய்ய முடியும், 50 லட்சத்துலயும் செய்ய முடியும். நாம எந்த ஸ்கேல் ஆஃப் ஆபரேஷன் வச்சுக்கிட போறோம் அப்படின்றதுல நீங்க அந்த தொழில் தொடங்கும் போது அதுக்கான பிக்சட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு தேவைப்படும் அதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். நிலம் தேவைப்படும், கட்டிடம் தேவைப்படும். அதுக்கு பிறகு அதுக்கான 2 விதமான மூலதனம் தேவைப்படுது. ஒன்ன வந்து பிக்சட் கேபிட்டல்னு சொல்றோம், ஒரு தடவை போடுறது. அதுக்கு பிறகு ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், மாசந்தோறும் செலவாகிறது. எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், சேலரி, வேஜஸ், இதெல்லாம் வந்து ரெக்கரிங். அப்போ அந்த 2ஐயுமே நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ நீங்க ஒரு சப்போஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டாக ஒரு கம்பெனி தொடங்குறீங்களான்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். நம்ம மாவட்டத்திலேயே என்னுடைய ஒரு நண்பர் வந்து அவர் பெங்களூர்ல ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கிறாரு, ஜீவா செல்லத்துறைன்னு. அவர் சமீபத்துல நம்ம மாவட்டத்துல அவர் அதனுடைய ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்ணியிருக்கிறார். அதுல 10 பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த 10 பேர் வச்சு அவர் வேலை செய்யறதுக்கு அப்போ 10 கம்ப்யூட்டர் வேணும், அந்த பில்டிங்கான வாடகை, அதுக்கு ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி, இதெல்லாம் எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணி அதுல இருந்து முடிவெடுக்கிறார். சரி, இந்த இவ்வளவு மூலதனம் என்னால 10 லட்சம் என்னால போட முடியும், இல்ல எனக்கு 1 லட்சம் தான் போட முடியும், மீதி வந்து நான் வேற யார்கிட்ட இருந்து மொபிலைஸ் பண்றேன். அப்போ பேங்க்ல என்ன சொல்றோம்னாக்கி குறைந்தது 15% நீங்க உங்க மூலதனமா போடணும், 85% பேங்க் கடனாக கொடுக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அதுல பிக்சட் கேபிட்டலை பொறுத்தவரை அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டேர்ம் லோனா கொடுப்பாங்க,
ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக அப்படி பயன்படுத்தலாம். அந்த மூலதனமே உங்களால மொபிலைஸ் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, ஆனா உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, சக்சஸ்ஃபுல்லா போகணும்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு இருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த ப்ராஜெக்டை பார்த்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவங்களே அதுல வந்து உங்களோட பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க மூலதனம் போடுவாங்க. அதுல என்னைக்கு லாபம் போதுமான அளவுக்கு வந்தாச்சுன்னும் போது அதை எடுத்துட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிடுவாங்க. உங்களுக்கு கம்பெனி வந்து ஷேர் எல்லாமே உங்களுக்கு கூட கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி வாய்ப்பும் இருக்கு. ஸோ அது தேவையின் அடிப்படையில தேவை எவ்வளவுன்றதை நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் அடிப்படையில தான் முடியும். சார் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட் அதுல எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கும்னா அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ட்ரைனிங் தானே பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க தான் தே ஸ்டடி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப டீப்பா. நமக்கு சும்மா அது ஒரு மேலட்டமா தான் லைட்டா தெரியும். ஈவன் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா போகும்போது கூட அதுவுமே நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா இதுக்குன்னு தனி ட்ரைனிங் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணாதான் we can enter in that field. Is it so, sir? Yeah, you are right. See, you don't have to become a computer engineer to start a computer company. Yeah. There are many courses available through which you can learn what are the possibilities in artificial intelligence, machine learning. There are many short-term courses which you can undertake and then you can start. Basically, what you require is that analytical skill. That is available through your course in mathematics. Sir, I have a question. Please. Sir, loss இல்லாம ஒரு sustainable growth கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன சார் மெத்தட் இருக்கு? நம்பர் 1, சஸ்டைனபிள் growth ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப்ல இருக்கணும்னு சொன்னா நம்ம கமிட்மெண்ட். அதுக்குன்னு கூடுதல் நேரம் செலவழித்து பிரச்சனைகள் எந்த தொழிலையும் பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே வந்து அதை கரெக்ட் பண்றது. ரெண்டாவது, நான் ஏற்கனவே சொன்னது கரெக்டான தொழில்நுட்பம், கரெக்டான மூலதனம், கரெக்டான மார்க்கெட். மெயினா வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி வந்து மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையில தான். அப்போ நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி, இப்போ மேத்ஸ் படிச்சதுனால கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. மேத்ஸ் படிச்ச நீங்க ரெடிமேட் கார்மெண்ட் யூனிட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்த முடியும், ஒரு மசாலா யூனிட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்த முடியும், ஃபுட் ப்ராசஸிங் யூனிட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்த முடியும். பட் அதுல வந்து சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு நாம எப்படி மார்க்கெட்டை பிடிக்கிறதுன்றதான். அதுல உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னோவேஷன். ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க மீன் எடுத்துக்கணும், மீன் பிக்கிள் போட்டுடலாம். வந்து அதனுடைய ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும், சீலிங் கரெக்டா இருக்கணும், பேக்கிங் கரெக்டா இருக்கணும், ஷெல்ஃப் லைஃப் கூடுதலாக இருக்கணும், டேஸ்ட் பெஸ்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்ட். இப்போ நான் வந்து ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னால ஊருக்கு வந்திருந்த போது மலர் பெண்கள் அதை செய்த மீன் ஊறுகாய் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுல ரொம்ப பிடிச்ச எனக்கு அம்சம் என்னன்னு சொன்னா, பொதுவா நம்ம நிறைய மசாலா சாப்பிட்டோம்னு சொன்னாக்கி ஜீரணம் இல்லாம அஜீரணம் வரும் இல்லையா, நெஞ்சு கரிக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த அந்த மீன் ஊறுகாயை பொறுத்தவரையில எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அந்த அஜீரணம் வரல. காரணம் அவங்க அதுல வந்து சில பொருட்களை சேர்த்திருக்கிறாங்க. அதுல பெருங்காயம் சேர்த்திருக்காங்க, பூண்டு நிறைய சேர்த்திருக்காங்க, அதனால அஜீரணம் வரல. அப்ப எனக்கு அது பிடிக்குது. அப்ப அந்த பொருளை நான் தொடர்ந்து வாங்குவேன். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் நீங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க போறீங்க, அதுல வந்து நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க, போன வருஷம் வாங்கின அதே டிசைன்ல ஒரு ட்ரெஸ் தச்சு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு பிடிக்காது. இப்ப அதனாலதான் நிறைய பேர் சினிமாவை பார்த்து சினிமாவில் போடுற மாதிரி பிளவுஸ், சினிமாவில் போடுற மாதிரி சுடிதார் இப்படின்னு மாறிட்டு இருக்காங்கல்ல. அப்போ அந்த தொழில், அப்போ சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு நம்ம அப்பப்போ நம்ம வாடிக்கையாளர்களுடைய தேவை என்னன்னு புரிஞ்சு நம்ம வந்து அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட இன்னோவேட்டிவ் டிசைன்ஸ் அல்லது இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு போறது ரொம்ப கட்டாயமாக தேவை. If there are no other questions, madam, you can take over. All things come to an end in life. So this webinar too. On behalf of the Department of Mathematics and IACF Polycross College, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed this webinar on entrepreneurship training for mathematics students. At the outset, I thank our resource person, Mr. Thomas Franco. Sir, you really enlighten us by insight and experiences. You spoke
the opportunities like artificial intelligence, machine learning for mathematics students. You cited so many examples from the world, India, and particularly in our district. You spoke about different types of risk which makes our business failure, and hence we need to study the problem well in advance in technology and drop the business plan and will be flourish in our entrepreneurship development. Sir, your talk has really motivated our students. Thank you so much, sir. We are thankful to our secretary, our principal, our vice principal, Dr. Sister Lima Rose, for their wonderful felicitation. Thank you, sister. Our heartfelt thanks to Dr. V.M. Arulflar Mary, Head of the Department of Mathematics, all our staff members and students for your active participation of this webinar. Thank you, one and all. Thank you.